नमस्कार मित्रों, महादेव हर, जय हिंद। धोरण 10 विषय गणित चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरणना लेक्चर 16 में आप सर्वे मित्रों फरी स्वागत है। मित्रों, आगळना लेक्चर में आपणे द्विघात सूत्रनी रीते आपेल कूट प्रश्नों उकेल मेळवता शीखी गया। एमां छेल्लुं एक उदाहरण आपणे थोड़ुं विशिष्ट प्रकारनुं शीखेला कि एवो कोई लंबचोरस आपेली शरतों समाधान करतो होय एवी लंबचोरस आंबावाड़ी बनाववी शक्य छे। तो त्यां आपणे शुं करेलुं कि द्विघात समीकरण माटे विवेचक मेळव्यो, एमनी किंमत ग्रेटर देन 0 मळे तो शक्य छे, लेस देन 0 मळे तो शक्य नथी। एम अहींया एवो ज प्रश्न आपणने आपेलो छे कि बे मित्रोनी उंमरनो सरवाळो 20 वर्ष छे। 4 वर्ष पहेला तेमनी उंमर दर्शावती संख्याओनो गुणाकार 48 हतो, तो शुं आ परिस्थिति शक्य छे? जो होय तो तेमनी अत्यारनी उंमर शोधो। हवे आ परिस्थिति शक्य छे कि नहीं ए नक्की करवा माटे आपणे विवेचक शोधवो पड़े। ए क्यारे मळे? तो पेला द्विघात समीकरण मेळवવું पड़े। एना माटे आपणे जे शरत आपेली छे एनो उपयोग करीए कि बंनेनी उंमरनो सरवाळो 20। एटले एक मित्रनी उंमर जो x वर्ष धारेल होय तो बीजानी उंमर 20 मांथी x बाद करीए एटला होय। पछी बेयनी 4 वर्ष पहेलानी उंमर मेळवी लईए अने एमनो गुणाकार आपेलो छे 48, एटले आपणने द्विघात समीकरण मळे। धारो के एक मित्रनी उंमर 1 वर्ष छे। Therefore, बीजा मित्रनी उंमर 20 माइनस 1 वर्ष थाय, कारण के बंनेनो सरवाळो 20 छे। हवे आपणने शुं कीधुं छे कि 4 वर्ष पहेला, एटले बेयनी 4 वर्ष पहेलानी उंमर मेळवी आपणे। पेलुं पिक्चरो जोता होय तो नथी आवतुं वच्चे वच्चे 4 years later, एमां 4 वर्ष पछी एक मित्रनी उंमर तो के जे अत्यारनी उंमर छे एमांथी 4 बाद करो। 4 वर्ष पहेला 4 वर्ष जेटलो नानो होय आटला वर्ष, अने बीजा मित्रनी उंमर तो एमनी आजे जे उंमर छे एटले के 20 माइनस x। 4 वर्ष पहला एटले आनाथी 4 वर्ष ओछा होय, -4 सादुरूप आपो तो 20 मांथी 4 बाद करशो एटले 16। 16 माइनस x आटला वर्ष। हवे आ बंनेनी 4 वर्ष पहेलानी संख्याओनो गुणाकार 48 छे। वળી ते समये एटले के 4 वर्ष पहला तेमनी उंमरनो सरवाळो 48 छे। Therefore, x माइनस 4 अने बीजा मित्रनी उंमर 16 माइनस x आ बंनेनो गुणाकार 48 सादुरूप आपीए तो x नो गुणाकार बंने पद साथे x गुणिया 16, 16x माइनस x वर्ग आ 16 4 64 पण केवा माइनस, अने 4 गुणिया x आ माइनस माइनस प्लस 4 गुणिया x एटले 4x एना बराबर 48 छे। एमने आ बाजू लई आवीए तो ये माइनस थाय, पण एक्स वर्गवाळुं पद माइनस छे एटले बधा पदने पेली बाजू लई जईए 48 एमना एम राखीए। हवे आ एक्स वर्गवाळुं पद प्लस बनाववा बधा पदने पेली बाजू लई जाओ तो आ वर्गवाळुं पद पेली बाजू एटले प्लस, पछी आ एक्स वाळा बे पद छे एमनुं सादुरूप आपीए तो 16x अने 4x एटले 20x, पण ए डाबी बाजुए प्लस होय, जमणी बाजुए जाय एटले ए पण माइनस। आ बाजुए 48 तो छे ज अने 64 आ बाजू आवे एटले ए पण प्लस, एमना बराबर 0। तो x वर्ग
માઇનસ 20x અને આ બંને ફરી સજાતીય 8 ને 4 12 ના 2 વધી 1 6 ને 4 10 ને 1 11 એટલે 112 એમના બરાબર 0. હવે આપણી પાસે દ્વિઘાત સમીકરણ છે એટલે આ જે શરત આપેલી છે એનું દ્વિઘાત સમીકરણ આપણને મળ્યું. હવે આપણે જવાબ એવો આપવો છે કે આ પરિસ્થિતિ શક્ય છે. શક્ય ક્યારે હોય તો કે આનો ઉકેલ મેળવી શકતા હોય તો એવી પરિસ્થિતિ શક્ય છે. જો ઉકેલ ન મેળવી શકીએ તો આવી પરિસ્થિતિ શક્ય નથી. તો ઉકેલ મળી શકે કે કેમ એના માટે વિવેચક, એના માટે આની સરખામણી કરવી પડે. તો આપેલા દ્વિઘાત સમીકરણને વ્યાપક સ્વરૂપ સાથે સરખાવતા x વર્ગનો સહગુણક એમને આપણે a કહીએ છીએ. અહીંયા a બરાબર 1. x નો સહગુણક એમને b કહેવાય તો અહીંયા b બરાબર -20 અને અચળ પદ એટલે c એટલે 112. હવે વિવેચક મેળવીએ તો વિવેચક એટલે b² -4ac. કિંમતો મૂકીએ b એટલે -20 નો વર્ગ -4 into a is equal to 1, c is equal to 112. તો 20 નો વર્ગ 400 માઇનસ 112 એને ગુણ્યા 4 એટલે 4 2 8 4 1 4 4 1 4 400 માંથી 448 બાદ કરવાના થાય એટલે 48 વધે પણ મોટા પદની નિશાની એટલે -48 ઇઝ લેસ ધેન 0. જો અહીંયા વિવેચકની કિંમત 0 કરતાં નાની સંખ્યા મળી, ઋણ સંખ્યા મળે છે, એનો અર્થ એમ થાય કે આપેલ જે દ્વિઘાત સમીકરણ, આપેલ શરતનું જે દ્વિઘાત સમીકરણ મળ્યું એનો ઉકેલ મેળવવો શક્ય નથી. એનો અર્થ એમ થાય કે આપેલ પરિસ્થિતિ શક્ય નથી. તો તેમની અત્યારની ઉંમર શોધવાનો કોઈ પ્રશ્ન આવતો જ નથી. એટલે આપણે આના ઉપરથી એમ કહેવું પડે કે અહીં વિવેચકની કિંમત ઋણ હોવાથી આપેલ પરિસ્થિતિ શક્ય નથી. મિત્રો આ જ પ્રકારે આપણે બીજા ઉદાહરણો આગળ જોઈએ. મિત્રો ત્યાર પછીનું ઉદાહરણ સેમ એના જેવી જ કંઈક બાબત પરિસ્થિતિ આપણી સામે રજૂ કરેલ છે કે એવું કંઈ શક્ય છે ખરું. વાત આ મુજબ છે કે જેની પરિમિતિ 80 મીટર અને જેનું ક્ષેત્રફળ 400 ચોરસ મીટર હોય તેવો લંબચોરસ બગીચો બનાવવાનું શક્ય છે. જો તે શક્ય હોય તો તેની લંબાઈ અને પહોળાઈ શોધો. પહેલાં તો આપણે એ આન્સર આપવો છે કે આવો લંબચોરસ બગીચો બનાવવું શક્ય છે કે કેમ. હવે એ કેમ ખબર પડશે તો આપેલ પરિસ્થિતિ મુજબ પહેલાં દ્વિઘાત સમીકરણ મેળવીએ. દ્વિઘાત સમીકરણને વ્યાપક સ્વરૂપ સાથે સરખાવી a b અને c ઉપરથી વિવેચક મેળવીએ. આ વિવેચકની કિંમત જો >0 મળે, ધન સંખ્યા મળે તો શક્ય છે. શક્ય હોય તો લંબાઈ અને પહોળાઈ મેળવવાની વાત આવે છે. શક્ય ન હોય તો લંબાઈ પહોળાઈ મેળવવાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી. તો પહેલું કામ લંબાઈ કે પહોળાઈ બેમાંથી એક બાબત ધારી અને પરિમિતિ આપેલ છે તો પરિમિતિને કોની સાથે સંબંધ હોવાનો? લંબાઈ અને પહોળાઈ. 2 લંબાઈ અને 2 પહોળાઈ એમનો સરવાળો એટલે પરિમિતિ. તો બેમાંથી એક ધારી લઈએ લંબાઈ કે પહોળાઈ. પરિમિતિનો ઉપયોગ કરી અને સામે બીજું આપણને મળવાનું છે. લંબાઈ ધારો તો પહોળાઈ મળશે, પહોળાઈ ધારો તો લંબાઈ મળશે. ધારો કે હું પહોળાઈ ધારી લઉં છું. ધારો કે લંબચોરસ બગીચાની પહોળાઈ 1 મીટર છે. વળી પરિમિતિ બરાબર, આપણને પરિમિતિ આપેલી છે તો એમનો ઉપયોગ કરીએ કે 2 લંબાઈ અને 2 પહોળાઈ એમનો સરવાળો કરીએ ત્યારે પરિમિતિ મળે. તો 2 કૌંસમાં લંબાઈ પ્લસ પહોળાઈ એ લંબચોરસની પરિમિતિ થાય.
આ પરિમિતિનું માપ આપેલું છે કેટલું? 80 મીટર. એમના બરાબર 2 કૌંસમાં આ લંબાઈનું માપ આપણે શોધવું છે, પહોળાઈ આપણે ધારેલી જ છે. લંબાઈ પ્લસ પહોળાઈ બરાબર x. આ બેને જો આપણે છેદમાં લઈ આવીએ તો 80/2 એમના બરાબર લંબાઈ પ્લસ x. આ 80/2 એટલે 40 અને xને આ બાજુ લઈ આવીએ તો 40 - x બરાબર લંબાઈ. હવે આપણી પાસે બંને આંકડા છે, લંબાઈ 40 - x અને પહોળાઈનો આંકડો છે માત્ર x. હવે આપણને આપેલું છે ક્ષેત્રફળ, તો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ એટલે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. લંબાઈ અને પહોળાઈ બંને આંકડા આપણી પાસે છે, ક્ષેત્રફળનો ઉપયોગ કરીએ કે લંબચોરસ બગીચાનું ક્ષેત્રફળ બરાબર આપેલું છે 400, પણ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ એ ક્ષેત્રફળ હોય એના બરાબર આપેલા છે 400. લંબાઈનો આંકડો એટલે 40 - x અને એને ગુણ્યા પહોળાઈ એટલે માત્ર x એમના બરાબર 400. કૌંસના બંને પદ સાથે ગુણાકાર કરીએ તો 40 ગુણ્યા x એટલે 40x માઇનસ ax ગુણ્યા x એટલે x વર્ગ એમના બરાબર 400. આ x વર્ગવાળું પદ માઇનસ એમને પ્લસ બનાવવા આપણે સાઈડ ચેન્જ કરીએ બંને પદની તો x વર્ગ માઇનસ 40x પ્લસ 400 બરાબર 0. હવે આ જે દ્વિઘાત સમીકરણ મળ્યું એમનો વિવેચક આપણે મેળવીએ તો આપણને ખબર પડે કે આવો બગીચો બનાવવો શક્ય છે કે નહીં. વિવેચક મેળવવા માટે a, b અને c ની જરૂરિયાત ઊભી થાય. તો આપેલા દ્વિઘાત સમીકરણને વ્યાપક સ્વરૂપ ax વર્ગ પ્લસ bx પ્લસ c = 0 સાથે સરખાવતા તો x વર્ગનો સહગુણક એટલે a બરાબર 1, x નો સહગુણક એટલે b -40 અને અચળ પદ એટલે c જે આપેલું છે 400. હવે આ ત્રણે ત્રણનો ઉપયોગ કરીને આપણે પેલા વિવેચક મેળવીએ કે b² - 4ac. તો b² એટલે -40નો વર્ગ -4ac, a બરાબર 1 અને c બરાબર 400. તો 40નો વર્ગ એટલે 4નો વર્ગ 16, તો 40નો વર્ગ એટલે 1600 માઇનસ 4 4 16 એટલે એ પણ 1600. 1600માંથી 1600 બાદ એટલે 0. તો યાદ કરો મિત્રો કે વિવેચકની કિંમત જો 0 હોય તો દ્વિઘાત સમીકરણને બે સમાન અને વાસ્તવિક બીજ હોય. માટે આપેલ દ્વિઘાત સમીકરણને બે સમાન અને વાસ્તવિક બીજ મળે. બીજ મળે છે એનો અર્થ એમ થાય કે આવો બગીચો બનાવવો શક્ય છે. ધેરફોર આપેલ પરિસ્થિતિ મુજબનો બગીચો બનાવવું શક્ય છે. હવે શક્ય છે તો આપણે એમનો ઉકેલ મેળવવો પડે. સમીકરણ કયું છે તો કે x વર્ગ -40x પ્લસ 400 બરાબર 0. મિત્રો અહીંયા હું થોડુંક અલગ કામ કરું છું. જો આપણને રકમમાં એવો ક્યાંય ઉલ્લેખ નથી કે દ્વિઘાત સૂત્રની રીતે તમે કામ કરો. આપણે આ દ્વિઘાત સૂત્રનો ઉપયોગ શા માટે કરવો પડે છે તો કે ઉકેલ મળે કે નહીં એ જાણવા માટે. એ નક્કી થઈ ગયું કે ઉકેલ મળે એમ છે, પછી ઉકેલ મેળવવાનું કામ તમે કોઈ પણ મેથડથી કરી શકો.
જરૂરી નથી કે દ્વિઘાત સૂત્રમાં એક્સની જે બે કિંમતોના સૂત્રો છે એમનો જ ઉપયોગ કરો. તમે કદાચ અવયવીકરણથી પછી ઉકેલ મેળવો તોય ચાલે, કારણ કે રકમમાં એવો કોઈ ઉલ્લેખ હોય નહીં. હવે હું આ દાખલામાં અવયવીકરણથી આગળ વધું તો મારે 400ના એવા બે અવયવની જરૂરિયાત ઊભી થાય કે જેમના સરવાળાનો જવાબ મને 40 મળે. તો 400ના એવા કયા બે અવયવ? 20 ગુણ્યા 20, 20 ને 20 400, અને 20 ને 20 સરવાળો કરો તો 40. હવે એક્સ વર્ગનો સહગુણક માત્ર એક હોય એટલે તમે સીધા અવયવ પાડી શકો. બે અવયવો કયા આવવાના? તો કે -20 -20, એટલે એક્સ -20 એક્સ -20 એના બરાબર 0. તો એક્સ -20 બરાબર 0 અથવા એક્સ -20 એમના બરાબર 0. ધેરફોર એક્સ બરાબર 20 અથવા એક્સ બરાબર 20. આમ હવે એક્સ એટલે શું છે? તો કે એક્સ એટલે બગીચાની પહોળાઈ. તો બગીચાની પહોળાઈ 20 મીટર અને સામે લંબાઈનું માપ મેળવવું હોય તો લંબાઈ એટલે 40 - એક્સ એટલે 20. 40માંથી 20 બાદ કરશો એટલે લંબાઈનું માપ પણ 20 જ આવશે. તો બગીચાની પહોળાઈ એક્સ બરાબર 20 મીટર અને લંબાઈ 40 - એક્સ એટલે કે 40માંથી જો 20 બાદ કરીએ તો એ પણ 20 મીટર છે. આમ લંબચોરસ બગીચાની લંબાઈ 20 મીટર અને પહોળાઈ પણ 20 મીટર છે. મિત્રો અહીંયા કદાચ આપણને એવો પ્રશ્ન થાય કે લંબચોરસ છે છતાં પણ લંબાઈ અને પહોળાઈ બેય માપ સમાન. લંબચોરસમાં તો એક કરતાં બીજું માપ વધારે ઓછું હોવું જોઈએ, પણ પ્રત્યેક ચોરસ એ એક લંબચોરસ તો છે જ, બરાબર. એટલે ચોરસ ભલે મળ્યો પણ એને લંબચોરસ તો કહેવાય જ. એટલે આમ લંબચોરસ બગીચાના બંને પરિમાણ લંબાઈ અને પહોળાઈ બેયના માપ 20 મીટર જેટલા છે. મિત્રો ત્યાર પછીનું ઉદાહરણ જોઈએ, ઉદાહરણ નંબર 21 કે 13 મીટર વ્યાસવાળા એક વર્તુળાકાર બગીચાની સીમા પરના એક બિંદુએ એક થાંભલો એવી રીતે લગાવવો છે કે જેથી આ બગીચાના એક વ્યાસના અંત્ય બિંદુઓ એ અને બી આગળ બનેલ ફાટકથી થાંભલાના અંતરનો તફાવત 7 મીટર હોય. તો શું આ શક્ય છે? જો હા તો બંને ફાટકથી કેટલા દૂર થાંભલો લગાવવો જોઈએ? હવે આકૃતિ ઉપર મિત્રો ધ્યાન આપો કે એ 13 મીટર વ્યાસવાળો વર્તુળાકાર બગીચો છે. આ એવો વર્તુળાકાર બગીચો છે કે જેનો વ્યાસ 13 મીટર છે. વ્યાસના અંત્ય બિંદુઓ એ અને બી આગળ બે ફાટક છે. હવે એક થાંભલો પી એવી રીતે લગાવવો છે કે જેથી એ પી બિંદુએથી થાંભલાથી બંને ફાટક વચ્ચેના અંતરનો તફાવત 7 મીટર હોય. અંતરનો તફાવત 7 મીટર એટલે આ થાંભલાથી હું એક ફાટકનું અંતર જો x મીટર લઈ લઉં તો બીજાનું માપ આનાથી જો 7 મીટર વધુ લઉં કે x + 7 મીટર, તો આ x + 7 અને x આ બંને વચ્ચેનો તફાવત 7 મીટર ગણાય. તો શું આવી પરિસ્થિતિ શક્ય છે કે નહીં એ આપણે નક્કી કરવાનું છે. તો સમીકરણ બનાવવા માટે અહીંયા તમે જોઈ શકો કે અર્ધવર્તુળ છે, વ્યાસ દોરેલો છે એટલે આ એક બાજુનું અર્ધવર્તુળ, અને અર્ધવર્તુળમાં અંતર્ગત ખૂણાનું માપ 90 અંશ હોય. અર્ધવર્તુળમાં અંતર્ગત ખૂણો કાટખૂણો હોય એટલે આ પી બિંદુ આગળ જે ખૂણો બને એ બરાબર 90 અંશનો બને. એનો અર્થ કે ત્રિકોણ APB એ કાટકોણ ત્રિકોણ બને. કાટકોણ ત્રિકોણ બને એટલે પાયથાગોરસના પ્રમેયનો ઉપયોગ થઈ શકવાનો છે. તો એ પાયથાગોરસના પ્રમેયનો ઉપયોગ કરીએ જેના ઉપરથી આપણને સમીકરણ મળવાનું છે. સમીકરણ મળે પછી નક્કી કેમ કરવું એ આપણને હવે ખબર છે કે ઉકેલ મળે કે ન મળે એ કઈ રીતે નક્કી કરી શકાય. તો વિવેચક મેળવવાનું એ પહેલાં આપણને આ કોઈ માપ આપેલા નહોતા, આપણે લીધેલા છે, તો એનો પણ ઉલ્લેખ કરવો પડે કે આકૃતિમાં રેખાખંડ AB વ્યાસ છે જેનું માપ આપણને આપેલું છે AB બરાબર 13 મીટર. P એ થાંભલો છે,
ए अने बी फाटक छे। हवे आपणे धारीए एक थांभलाथी एक फाटकनुं अंतर धारी लईए। धारो के पी ए नुं माप एक्स मीटर छे, तो धेरफोर पी बी नुं माप एनाथी 7 मीटर वधु एटले एक्स प्लस 7 मीटर थाय। हवे त्रिकोण में बात करिए, कया त्रिकोण में? तो त्रिकोण ए पी बी में माप खूणो P बराबर 90 अंश। देरफोर पाइथागोरसना प्रमेय मुजब कर्णनी लंबाईनो वर्ग एटले के ए बी स्क्वेर ए बाकीनी बे बाजुओनी लंबाईओना वर्गोनो सरवाळो एटले पी ए स्क्वेर प्लस पी बी स्क्वेर। तो ए बी નું માપ આપેલું છે આપણને 13 એટલે અહીંયા 13 નો વર્ગ એમના બરાબર પી એ એટલે x અને પી બી એટલે x પ્લસ 7 એમનો વર્ગ। 13 નો વર્ગ 169 એમના બરાબર ax વર્ગ પ્લસ દ્વિપદીના વર્ગનું વિસ્તરણ પહેલા પદનો વર્ગ 2 गुणिया पेलू गुणिया बीजू पद एटले 7 2 14 एक्स अने प्लस छेल्ला पदनो वर्ग एटले 7 नो वर्ग 49। एक्स वर्ग वाला 2 पद छे सजातीय कहेवाय। सरवाळो करीए तो 2 एक्स वर्ग प्लस 14 एक्स आ 49 तो खरा ज अने आ 169 ने आ बाजू लई आवो तो माइनस बराबर 0। सादरूप आपीए तो 2 एक्स वर्ग प्लस 14 एक्स पछी 169 एटले मात्र 69 गणो तो 69 मांथी 49 बाद करो तो 9 मांथी 9 एटले 0 6 मांथी 4 एटले 2 120 एमना बराबर 0। आपेल समीकरणना तमे 3 पद जुओ 2 वडे भागी शकाय एवा 3 पद छे। तो आखा समीकरण ने जो 2 वडे भागीए तो एक्स वर्ग प्लस 7 एक्स अने 120 ने 2 वडे भागो एटले 60 एमना बराबर 0। हवे आपणे समीकरण मळ्युं एक्स वर्ग प्लस 7 एक्स माइनस 60 बराबर 0। आनो उकेल मेळवવો शक्य छे के केम ए नक्की करवा माटे विवेचक शोधवो पड़े। तो विवेचक मेळवीए कि आपेल समीकरण ने व्यापक स्वरूप ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 साथे सरखावता तो ए बराबर 1 बी बराबर एक्स नो सहगुणक 7 अने सी बराबर माइनस 60। विवेचक मेळवीए बी स्क्वेर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वेर एटले 7 नो वर्ग माइनस 4 ए बराबर 1 अने सी बराबर माइनस 60। 7 नो वर्ग 7 7 49 आ माइनस माइनस प्लस 6 4 24 એટલે 240 સરવાળો કરીએ તો આ 9 4 ને 4 8 અને 2 289 આ કિંમત એ ગ્રેટર ધેન 0 છે। વિવેચકની કિંમત ધન પૂર્ણાંક સંખ્યા મળી એનો અર્થ કે આપેલ દ્વિઘાત સમીકરણને બે ભિન્ન અને વાસ્તવિક બીજનું અસ્તિત્વ છે। એનો અર્થ કે આપેલ પરિસ્થિતિ મુજબ આપણે થાંભલો લગાવી શકીએ એમ છીએ અને આવી પરિસ્થિતિ પણ શક્ય છે। तो पहलो जवाब आपवानो कि अहीं विवेचकनी किंमत धन होवाथी आपेल परिस्थिति शक्य छे। हवे प्रश्न आगळ एम कीधो छे कि जो आ परिस्थिति शक्य होय
તો બંને ફાટકથી કેટલે દૂર થાંભલો લગાવવો જોઈએ, એટલે આપણે એક્સની કિંમત મેળવવાની છે. એક્સની કિંમત મેળવી એટલે પી એ અને પી બી બેયના માપ મળે. એક્સની કિંમત એટલે આપેલ સમીકરણનો ઉકેલ. સમીકરણ છે આપણી પાસે એક્સ વર્ગ પ્લસ 7x માઇનસ 60 બરાબર 0. હવે જુઓ, ગયા દાખલામાં પણ મેં વાત કરી કે આપણે વિવેચક શોધેલો છે, એનો અર્થ એવો નથી કે દ્વિઘાત સૂત્રની રીતે ઉકેલ મેળવો તો પણ ચાલે. એક્સની બે કિંમતોમાં જવાબ મૂકો તોય ચાલે, અથવા અવયવીકરણથી આગળ વધો તોય ચાલે. અહીંયા ઉલ્લેખ નથી એટલા માટે. 60ના એવા બે અવયવ જેમની બાદબાકી કરો તો જવાબ આવે 7. તો 12 પંચા 60, 12માંથી 5 બાદ કરશો 7 આવે. તો હવે કોને પ્લસ રાખવા કોને માઇનસ રાખવા? તમારે પ્લસ 7 જોતા હોય તો 12ને પ્લસ રાખવા પડે, 5ને માઇનસ. સીધા અવયવ લખું કારણ કે એક્સ વર્ગનો સહગુણક 1 છે એટલે સીધા અવયવ લખી શકાય. 12 પ્લસ રાખો અને 5 માઇનસ રાખો, એમના બરાબર 0. ધેરફોર ax પ્લસ 12 બરાબર 0 અથવા ax માઇનસ 5 બરાબર 0. તો ax બરાબર -12 અથવા ax બરાબર 5. હવે x એટલે શું છે ખરેખર? તો કે ax એટલે પી એનું માપ, એટલે ફાટકથી થાંભલાનું અંતર છે, જે ક્યારેય ઋણ ન હોય. વળી ax એ અંતર છે જે ઋણ ન હોય. માટે આપણે હવે જે બે જવાબ આપવાના છે, જવાબ શું પૂછેલો છે કે બંને ફાટકથી કેટલે દૂર થાંભલો લગાવવો જોઈએ? તો પી એ અને પી બી એ માપ મેળવીએ કે પી એ બરાબર એક્સ, અને એક્સ એટલે આ ઋણ તો શક્ય નથી એટલે 5 મીટર, અને પી બી એટલે એક્સ પ્લસ 7 એટલે કે 5 પ્લસ 7 એટલે 12 મીટર. 5 મીટર અને 12 મીટર જે પી એ અને પી બીના માપ મળ્યા. એનો અર્થ એમ થાય કે એક ફાટકથી 5 મીટર દૂર અને બીજા ફાટકથી 12 મીટર દૂર જો થાંભલો લગાવીએ તો આપેલી પરિસ્થિતિનું સમાધાન થાય એ રીતે થાંભલો લગાવેલો કહેવાય. આ દાખલામાં અહીંયા આપણે થાંભલાની વાત કરી એ મુજબ આવા પ્રશ્નો પૂછી શકે એ પ્રકારના કોઈ પણ દાખલા હોય મિત્રો, તો આપણે વિવેચકથી પહેલાં નક્કી કરવાનું કે આવી પરિસ્થિતિ શક્ય છે કે નહીં. જો શક્ય હોય તો ઠીક છે, શક્ય ન હોય તો ના પાડવાની છે. શક્ય હોય તો તમે ગમે તે રીતે ઉકેલ મેળવી શકવાના છો. હવે આ પછી જે મારે દાખલા ગણાવવા છે એ થોડા વિચિત્ર દાખલા છે મિત્રો, એટલે એ બે નાના નાના દાખલાઓ સમજી લઈએ પ્રથમ, બરાબર છે? મિત્રો હવે પછીના જે દાખલાનો મારે અભ્યાસ કરવો છે એ થોડાક વિશિષ્ટ પ્રકારના છે. જો રકમ ઉપરથી આપણને આઈડિયા આવે કે નીચેના દ્વિઘાત સમીકરણના બીજ સમાન હોય તો કેનું મૂલ્ય શોધો. હવે દ્વિઘાત સમીકરણો બે આપણને આપેલા છે, એ દ્વિઘાત સમીકરણમાં એક અજ્ઞાત સંખ્યા આપેલી છે કે. આપણે આ અજ્ઞાત સંખ્યા કેનું મૂલ્ય શોધવાનું છે. શરત એટલી છે કે આપેલ દ્વિઘાત સમીકરણના બે બીજ સમાન છે. હવે યાદ કરો કે દ્વિઘાત સમીકરણના બે બીજ સમાન ક્યારે હોય? કે દ્વિઘાત સમીકરણના વિવેચકનું મૂલ્ય 0 હોય તો દ્વિઘાત સમીકરણના બે બીજ સમાન હોય. એટલે વિવેચકનું મૂલ્ય 0 એમનો ઉપયોગ કરીને આપણે કેની કિંમત શોધવાના છીએ. તો વિવેચકમાં કેટલી કિંમતોની જરૂરિયાત ઊભી થાય? એ, બી અને સી. તો જે આપેલ સમીકરણ છે એ વ્યાપક સ્વરૂપમાં ન હોય તો વ્યાપક સ્વરૂપમાં પહેલાં ફેરવીએ, ત્યારબાદ એમને વ્યાપક સ્વરૂપ સાથે સરખાવીએ એટલે આપણને એ, બી અને સી આ ત્રણ કિંમતો મળવાની છે. તો સૌથી પહેલું સમીકરણ 2x વર્ગ પ્લસ kx પ્લસ 3 બરાબર 0. હવે આ તો વ્યાપક સ્વરૂપમાં તૈયાર જ છે એટલે સીધું વ્યાપક સ્વરૂપ સાથે સરખાવીએ કે આપેલા દ્વિઘાત સમીકરણને વ્યાપક સ્વરૂપ સાથે સરખાવતા તો a બરાબર 2,
બી બરાબર કે અને સી બરાબર 3, એ બી અને સી આ 3 કિંમતો આપણને મળી. હવે આપણને એમ કીધું છે કે બીજ સમાન હોવાથી દ્વિઘાત સમીકરણના બીજ સમાન હોવાથી, સમાન છે એટલે વિવેચકની કિંમત 0 હોય, એટલે કે b² - 4ac એમના બરાબર 0. કિંમતો મૂકીએ તો b બરાબર k એટલે k નો વર્ગ -4 a બરાબર 2 અને c બરાબર 3 એમના બરાબર 0. તો k² - 4 2 8 8 3 24 એમના બરાબર 0. ધેરફોર k² આ 24ની સાઈડ ચેન્જ કરીએ એટલે માઇનસમાંથી પ્લસ, આ 4 6 24 મારે અહીંયા વર્ગમૂળ લેવું છે, કે વર્ગ જેમાંથી કે જોઈએ છે. તો કે બરાબર આ 4નું વર્ગમૂળ 2 થાય, 6નું વર્ગમૂળ ન નીકળે એટલે વર્ગમૂળમાં 6, પણ વર્ગમૂળ લ્યો એટલે પ્લસ અને માઇનસ બંને સંખ્યા હોઈ શકે, એટલે પ્લસ ઓર માઇનસ 2 વર્ગમૂળમાં 6. આ કેની કિંમત આપણને મળી કહેવાય, 2 કિંમતો મળી કહેવાય. પ્લસ 2 વર્ગમૂળમાં 6 અને માઇનસ 2 વર્ગમૂળમાં 6 આવી 2 કિંમતો શક્ય છે. ખાસ યાદ રાખજો, વર્ગમૂળ લેવાનું થાય ત્યારે પ્લસ ઓર માઇનસ બંને કિંમતો આવે, કારણ કે પ્લસનો વર્ગ કરો તો એ આવે, માઇનસનો વર્ગ કરો તો પણ આ જ આવે. ત્યાર પછીનું સમીકરણ આપેલું છે કે x કૌંસમાં x - 2 + 6 બરાબર 0, પણ વ્યાપક સ્વરૂપ નથી મિત્રો. આની જેમ વર્ગવાળું પદ, એક્સવાળું પદ અને અચળ પદ એવું નથી. એટલે પહેલાં વ્યાપક સ્વરૂપમાં લઈ આવવા ગુણાકાર કરીએ તો આ કે એક્સનો ગુણાકાર બંને પદ સાથે, એટલે કે એક્સ વર્ગ -2kx + 6 બરાબર 0. હવે વ્યાપક સ્વરૂપ સાથે સરખાવીએ કે આપેલ દ્વિઘાત સમીકરણને વ્યાપક સ્વરૂપ સાથે સરખાવતા તો a બરાબર x વર્ગનો સહગુણક એટલે કે, આ b એટલે x નો સહગુણક -2k અને c એટલે અચળ પદ આપણને આપેલું છે 6. હવે આપણને કીધું છે કે બીજ સમાન છે, વળી દ્વિઘાત સમીકરણના બીજ સમાન હોવાથી b² - 4ac એમના બરાબર 0. તો b² એટલે -2k એમનો વર્ગ -4 a = k c = 6 એમના બરાબર 0. -2 નો વર્ગ 4 k નો વર્ગ એટલે k² -6 4 24k એમના બરાબર 0. આ બંને પદમાંથી કંઈ સામાન્ય નીકળી શકે તો હા, 4 અને 24માંથી 4 સામાન્ય નીકળે, કે વર્ગ અને કે માંથી કે સામાન્ય નીકળે. આ 4k² માંથી 4k લઈ લીધા એટલે કે વધે -4 6 24 એટલે 6 વધ્યા, કે તો સામાન્ય લઈ લીધા = 0. આ 4ની સાઈડ ચેન્જ કરી એટલે 0ના ભાગાકારમાં આવશે એટલે એ 0 થઈ જાય. આ બાજુ વધે k × k - 6 એમના બરાબર 0. બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર 0 એનો અર્થ એમ થાય કે k બરાબર 0 અથવા k - 6 એમના બરાબર 0. તો k બરાબર 0 અથવા k બરાબર આ 6 ને પેલી બાજુ લઈ જાઓ તો એ પ્લસ થઈ જશે. અહીંયા આપણને કેની 2 કિંમતો મળી, k બરાબર 0 અને k બરાબર 6. મિત્રો આ પ્રકારે સમીકરણો તો અલગ અલગ ઘણા બધા પ્રકારે આપી શકે, પણ બીજ સમાન હોય એટલે વિવેચકની કિંમત 0 લઈ અને ગણતરી દર્શાવવાની થાય. મિત્રો અહીંયા આ દાખલાની સાથે આપણા ચેપ્ટરનું કામ પણ પૂરું થાય. ખૂબ જ લેન્ધી ચેપ્ટર હતું. પહેલેથી તમે જુઓ તો શરૂઆતમાં આપણે શું કર્યું તો કે માત્ર સમીકરણો મેળવા આપેલી વિગત ઉપરથી, ત્યાર પછી પહેલી મેથડ અવયવીકરણથી દાખલાઓ ગણ્યા, ત્યાર પછી બીજી મેથડ પૂર્ણ વર્ગની રીતથી દાખલાઓ ગણ્યા, ત્યાર પછી સૂત્રની તારવણી કરી, દ્વિઘાત સૂત્રની તારવણી, અને ત્યાર પછી દ્વિઘાત સૂત્રની રીતે ઉકેલ પણ મેળવો, ત્યાર પછી છેલ્લે
આવા 6-7 દાખલાઓ વિશિષ્ટ પ્રકારના પણ જોયા, શક્ય છે કે કેમ, અથવા તો કેની કિંમત શોધો, આ પ્રકારના. આ તમામ બાબતો વારંવાર રિપીટ કર્યા કરશો તો જ મગજ ઉપર તાજું રહેવાનું છે, નહીંતર સમયાંતરે એ ભૂલાતું જશે. બરાબર વ્યવસ્થિત તૈયારી કરતા રહેજો. તો આ લેક્ચરનું કામ અને સાથે સાથે આ ચેપ્ટરનું કામ પણ અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. અસ્તુ. જય હિન્દ. ઓમ સાઈનાથ.